कबीर राम राम कहो, कहबे माहे बबेक। एक अनेके मिल गया, एक समाना एक। कबीर राम राम कहो, कहबे माहे बबेक। एक अनेके मिल गया, एक समाना एक। कबीर जां घर साधना सेवियै, हर की सेवा नाहे। ते घर मरहट सारखे, भूत बसे तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान। पावों ते पिंगुल पहया, मारिया सतगुर बान। कबीर सतगुर सूर में, बाहया बाण जो एक। लागत ही भोए गिर परया, परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम बिकार। बिन संगत यों मानई, होए गई पठ शार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम में लाए। अनक सियाने पच गए, ना निर्वारी जाए। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम मिलाए। अनक सियाने पच गए, ना निर्वारी जाए। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह, जिन्हां दी अपार रहमत अपार बख्शिश कृपा दे नाल एक बार फिर तो आपां भगत कबीर साहिब दे पवित्र पावन सलोकां दी विचार करन दे लई जुड़ के बैठे हाँ। आओ उन्हां दे अज दे पावन जिहड़े सलोक ने 191 नंबर तो लैके 196 नंबर तक अज दी वीडियो विच आपां 6 उन्हां दे सलोक लए है, क्योंकि जिहड़े लास्ट सलोक है उन्हां दा प्रकरण एक सी, इस लई एक सलोक सानूं वधाउणा पिया। इन्हां 6 सलोकां दे विच कबीर साहिब ने जो किया वो सांझ पाई। उस तो पहलां गुरु फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा कबीर साहिब दे ये जिहड़े सलोकां दी वीडियो है, ये 39 नंबर वीडियो है। ते जिहड़ी पिछली साडी वीडियो सी 38 नंबर, उहदे विच जिहड़ा सलोक आया सी जिहदे विच उन्हां ने कबीर राम कहन मैं भेद है, तां मह एक विचार सोई राम सभै कहे सोई कौतक हार दी गल कीती सी कि एक राम वो है जिहड़ा दशरथ दा पुत्र है, जिन्हों रास धारीए भाव रासां पाउण वाले लोग जपदे ने, उहदा नाम लैंदे ने, जां हिंदू धर्म जिन्हों भगवान की मानता दिंदा है। एक राम वो है जिहड़ा समुचे संसार विच वसदा है, परमात्मा भगवान वाहिगुरू की गल है। तां कबीर साहब ने कहा मैं उस परमात्मा की आराधना करदा जिहड़ा हर एक जगह ते व्यापक है, जिहड़ा सारे संसार नूं रचदा है, ना कि दशरथ दा पुत्र राम। हुण उहदी जिहड़ी अगाह लड़ी चलदी है, हुण उहदे च कबीर साहब ने जिहड़ी किरपा कीती अज दे सलोकां च क्या कहिंदे ने कि ऐ बंदे अपने दिमाग तो चंगी तरह सोच के विचार के ये देख के एक इंसान जिहड़ा परमात्मा दा पैदा कीता होया वो भगवान नहीं हो सकदा, वो रब नहीं हो सकदा। ਉਹਦਾ नाम जपण की बजाय तू उस परमात्मा का नाम जप जिन्हों उन्हें पैदा किया, जिन्हों उन्हें सिरजिया।
ਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਪ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ? ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਭਰਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਲక్ష్మణ ਦਾ ਭਰਾ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭੈ ਘਟ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹੀ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਘਰ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਦਾਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਬੇਰੀ ਲਾਲ, ਸੇਰੀ ਲਾਲ, ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗੜਾ। ਕਮਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਹ ਧਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਪਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਣੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਬਣੇ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਾਠੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੈ, ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਦੇ ਹਰੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਓ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਲਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ, ਕਥਾ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਕੱਲਰ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਲ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮੀਂਹ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਅੱਖਰ ਬਾਈ ਅੱਖਰ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਕਹੋ ਕਹਿਬੇ ਮਾਹੇ ਬਬੇਕ। ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਕਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ। ਕਹਿਬੇ ਮਾਹੇ ਬਬੇਕ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਬੇਕਤਾ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਮਝ ਨਾਲ। ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਸਹਿ ਭੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਏਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅਨੇਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਏਕ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰਾਮਚੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਏਕ, ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਏਕ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਏਕ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ RSS ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਐ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੀਂ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਕੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ, ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਭੂਤ ਬਸੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹੇ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਈਸਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੋ। ਭਾਵ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਬਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਣ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਦਾ, ਬਾਹਮਣਾ ਬੁੰਮਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਵਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਣ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਲਈ ਤਾਂ $10 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ $100 ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ, ਛੇਕ ਤੀਰ ਵੱਜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਪਰਗੀ ਭੂਮ ਵਿਕਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਫ ਸਾਫ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨਕਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਇਉਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗਈ ਭੱਠ ਸ਼ਾਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਕੇ ਪੈ ਕੇ ਮੀਂਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੰਦ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਹੋਏ ਗਈ ਭੱਠ ਸ਼ਾਰ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨੋ ਬਲ ਦੇ ਭੱਠ ਦੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਭੱਠ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭੱਠੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਸੁੱਟੋ ਪਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੁਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਨਿਰਮਲ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਲੀਨੀ ਭੂਮ ਮਿਲਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਮੀਂਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਭਰੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਿਰਨਾਂ ਕਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਨੀ ਭੂਮ ਲਾਏ, ਅਣਕ ਸਿਆਣੇ ਪਚ ਗਏ ਨਾ ਨਿਰਵਾਰੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁੱਤ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਬਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇਗਾ, ਸੁਖੀ ਵਸੋਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
है।